ਕਰੀ ਨਾ ਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰੀ ਰੱਖੇ, ਰਹਾ ਊਣਾ ਜ਼ਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰੀ ਰੱਖੇ, ਤੇਰੀ ਧੜਕਣ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਨਬਜ਼ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਰੱਖੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਨਾਜ਼ ਹਸਤੀਆਂ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਬੀਅਤ ਦੀ ਮਲਿਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਤ ਘੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸੱਤੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿੰਦਰ ਸੱਤੀ ਨੂੰ ਬੇਪਨਾਹ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਨਣ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਮੇਰੇ ਸਰੋਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹ ਯਾਦ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, परमात्मा ने एक बड़ा अच्छा शेर है कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को चुना नहीं चुना करते हैं। तो मैनू लगता कि परमात्मा ने ना कुछ चुने हुए लोगों चो मैनू भी चुनिया सीगा। इस करके तुहानू सारी दुनिया मुहब्बत करदी है या तुहाडे नाम नाल वाकिफ है। नहीं तो अज दे समय च लोकां दे कोल समां ही नहीं है। लोकां नू गवांढियां दा पता नहीं हुंदा कि कौन रहिंदा पिया ते उहदे विच तुहाडा नाम जिहड़ा है लोकां दे घरां च, लोकां दे ज़हनां च होवे ते मैनूं लगदा कि इस तों वड्डी परमात्मा दी ब्लैसिंग कोई नहीं हो सकदी। सो शहर बटाले में जन्म होया है, शिव कुमार बटालवी दा शहर है ते मास्टर सलीम पुरान भावें टीचिंग नहीं की बट हाँ एजुकेशन मिली हुए, क्योंकि पढ़दे मैनू लिशकारा ऑफर हो गया सीगा यूनिवर्सिटी स्टेजा करन दे करके काफी मकबूल सी मैं उत्थे भी। ते बस फिर सिलसिला जिहड़ा लिशकारे तो चलदा फिर मतलब अज तक चल ही रहा है। सती जी, बड़ा वधिया एक सवाल आ। एक कुड़ी होने दे बावजूद, एक खूबसूरत तबीयत दी औरत होने दे बावजूद, खास तौर ते असीं उस कम्यूनिटी नूं बिलोंग करदे हां जिथे किते ना किते कहा जांदा कि कुड़िए आ काम तेरे मतलब दा नहीं, या गल तेरे काम दी नहीं हैगी, या तू चुप कर, तू कुड़ी आ। अक्सर सानू परिवारां विचों भी ये चीज़ां मिलदियां। ते सतिंदर सत्ती दी फैमिली दे विचों सत्ती नूं इहो जी किहड़ी चीज़ मिली है जिहड़ी हमेशा ही उन्हें एक बराबरता ते एक बड़ी खूबसूरत अदाकारा, खूबसूरत स्टेज संचालका दे नाल नाल खूबसूरत औरत दा भी जिहड़ा किरदार निभाया अपनी ताउमर। सो किहड़ी चीज़ आ जिहड़ी तुहानूं परिवार चों मिली आ? परिवार का मैनूं लगदा बड़ा वड्डा योगदान हुंदा। तुसीं उड़ तां ही सकदे हो जे तुहाडे खंभा च जान होवे, पर खंभा च जान होने के बावजूद भी तुहानूं उड्डण लई आसमान दिता जाए, ये बड़ा जरूरी है। जे तुहानूं आसमान ही जे तुहानूं बंद करके रख लिया जाए पिंजरे च, ते तुहाडे भावें परां च जिन्नी मर्जी परवाज़ होवे, हाँ जी, पर तुसीं उड़ नहीं सकदे। तो मैं बड़ी इस गल्लों भी बड़ी मैनूं लगदा कि परमात्मा ने मैनूं बड़ा चुन के परिवार दे जन्म दिता सी जिथे बड़े फादर साहब जिहड़े ने बड़े मैं माननी हां जो भी तुसीं जिद्दां शुरू च शेर बोलिया सीगा, बड़ा ही अच्छे तरीके नाल बोलिया, बड़ा अच्छा सी कि नबज़ जिहड़ी पछाणनी ओह बड़ी जरूरी हुंदी है। ते मैनूं लगदा कि मेरे फादर साहब नूं मैं ये भी मानदी हां कि कलाकार होण नालों ज़्यादा मैनूं इंसान बनन दे विच, इंसान होने दे नाते इंसानी जिंदगी नूं खुल के जीण दे विच मेरे परिवार दा बड़ा वड्डा हत्थ है। मेरे फादर चाहते सी मैं टीचर बना,
ਪਰ ਮੈਂ ਲਾਅ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਲਾਅ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਟੀਵੀ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਟੀਵੀ ਮਨ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਟੀਵੀ ਕਰ ਲੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਆਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਕੇ ਪਿੰਡ ਚ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜੀਵੋ, ਡਿੱਗੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੱਜੋਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਚੱਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ 3 ਭੈਣ ਭਰਾ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪੇਂਟਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਜਾਏ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਜੀਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਦ ਡਿੱਗ ਕੇ ਖੁਦ ਸੰਭਲ ਕੇ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਤੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆ, ਪੋਇਟਰੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਰਿਸਾਈਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਸੀ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਇਅਰਸ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੋਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੜਤੀ ਚ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਬੋ ਹਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਕਲਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਾਟਕ ਵਾਲੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹਰ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਬੜਾ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਗਈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਕਰਦੀ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨਾਟਕ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਲੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਲੌਗਸ ਬੜੇ ਲਾਊਡ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਉਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲਾਊਡ ਬੋਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਬੜਾ ਘਰੋੜ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਣਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਕਲਾ ਦੇ ਜਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਨੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਐਂਕਰਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਾਮੇਡੀਅਨਸ, ਭੱਲਾ ਜੀ ਜਾਂ ਘੁੱਗੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਦੂਸਰੀ ਐਂਕਰਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਈਡੀਅਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਿਲਾਮ ਘਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੋ PTV ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਲਾਮ ਘਰ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਮੰਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ
ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਸੀਗੇ ਸਪੋਰਟਸ ਟੀਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੀਦ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਬੈਸਟ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹੋਸਟਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਸੁਣਦੀ ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਲੇ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ZTV ਤੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਯੰਗ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸੂਫੀਆਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਲਹਿਜ਼ੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਰੌਕ ਸਟਾਰਸ ਦੇ ਕਨਸਰਟਸ ਮਿਲੇ, ਕਲਚਰਲ ਈਵਨਿੰਗਸ ਮਿਲੀਆਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ 20 ਸਾਲ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 10-15 ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਾਂ ਤੇ 10-15 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਸੂਫੀ ਨਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਫੇਅਰ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਸੀਗਾ ਹਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੈਂ ਹੋਮਵਰਕ 'ਚ ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੋਮਵਰਕ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਤੀ ਜੀ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਭੀੜ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਗੀਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ, ਦਿਲ ਤੇ, ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਿਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ, ਐਜ਼ ਅ ਬੱਚਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਫੋਨ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਤੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਟੈਪ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਲਵੇ, ਚੰਗਾ ਕਲਾਕਾਰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲ ਬਲੌਗਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਵੀ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਖੁਦ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਕਿ ਤਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖਿਆਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ 30% ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੌਕ ਰਿਹਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਲਈ ਆਡੀਅנס
ਆਡੀਅנס ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਕਲਚਰ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ, ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਲ ਬਲੌਗਸ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਏਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਲਾਸਟ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ YouTube ਚੈਨਲ ਵੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸੀੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਤੀ ਜੀ ਉਹ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ ਹੈਗੀ ਮੈਸੇਜ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ 4 ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ 4000 ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ 5000 ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਣ ਲਈ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦਿਲ ਦੀ ਸਾਂਝ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਹਰ ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜੀ। ਸਤੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੰਗੀਤ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਂਗਸ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੇਧ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਦੇਖੋ, ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਚੇਂਜ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹਰ 10-12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਪਹਿਰਾਵਾ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਰਿਦਮ ਬੁਆਏ ਦੇ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਬੜੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ, ਚੰਗੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਆਮਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਗਾਇਕੀ 'ਚ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਤਾਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਕੌਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਫਲ ਹੋਣਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ, ਐਵੇਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਨਨੀ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਨਕਲੀ ਵੀ ਨਾ ਜੀਵੀਏ ਕਿ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮੈਮੋਰੀਜ਼। ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੇ ਵੱਡੀਆਂ, ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਰਿਚ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਜਮਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣ। ਸਤੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਕੀ ਆ? ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਨੂੰ? ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਹੋਵੇ ਹੋ? ਜੇ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਬਦਲੋਗੇ? ਜੇ ਮੈਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਦੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਰਲ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਧਰੇ ਸਾਦਗੀ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਟੌਪ ਤੋਂ ਟੌਪ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਸਮਝੋਗੇ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਗਰਜ਼ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੈਸੇ ਕੌਫੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਸਤੀ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਬਾ ਕਮਾਲ ਆ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ। ਖੁਦ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਤੀ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੁਹੱਬਤ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਤੀ ਜੀ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਆ? ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਾਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਸਬੀਹ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਸੌਦਾ ਦਿੰਦੀ ਵੇਚਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰਤ। ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੀ। ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਗਮ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬਸ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਗਿਣ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ
ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਵਾਹ। ਖੁਸਰੋ ਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ मैं खेलूं पी के संग, हार गई तो पिया मोरे, जीत गई तो भी पी के संग। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਤੀ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ YouTube ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਬਿਲ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ-ਕੱਲ YouTube, Facebook ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਧਰੋਂ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ YouTube ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੇਰੇ इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। सो मैनू लगता है जिंदगी में जिन्ना खूबसूरत ते सादा जीविया जाए, जिंदगी उन्नी ही खूबसूरती नाल तुहानू गल वक्कड़ी पाएगी। वाह जी वाह। सो तुसीं हमेशा खुश रहो, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸਤੀ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ, ਸੌਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਪਲਾਨ ਆ ਸੋਲ ਬਲੌਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਏ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋਲ ਬਲੌਗਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਣਗੌਲੇ ਹੀਰੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਹੀਰੇ ਨੇ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਸਰਚ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਲੈਂਦੀ ਆ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਤੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਖੂਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਕਵਿੱਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣਗੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ USA ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।